بھی ہمارے لیے جائز ہے، لیکن ذبیحہ ان کا حلال نہیں ہے، تو مان لو کہ طعام سے مراد ذبیحہ ہے نہ کہ اور کوئی دوسرا کام، اور ہمارا ذبیحہ تو الحمدللہ پاکیزہ ہے اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کے نام سے ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ ہے، لہذا وہ تو خیر کے لیے حلال ہی نہیں بلکہ نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے احسان فرماتا ہے کہ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، مومنہ آزاد پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اور اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتیں بھی حرام ہیں، حلال ہیں، الحمدللہ۔ مومنہ آزاد عورتیں پاک دامن عورتیں حلال، اور اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتیں حلال، یعنی فاجرہ ہو، بدکار ہو، زانیات ہو تو حرام ہوگی انہیں کی اور آپ کی حلال ہوگی۔ اگر کوئی مومنہ ہو اور زانیہ ہو اور وہ مسلمان ہے، زناکار ہے، حرام ہے۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ، زانی زانیہ سے شادی کرے گا، ایک اچھا مسلمان کیوں بدکار عورت سے شادی کرے گا؟ تو بدکار اگر کرسچن ہے اس سے حرام ہے، لوگ کہتے ہیں بدکاری تو ان کے یہاں عام ہے، اس لیے وہ کب عفیفات ہے، کب پاک دامن ہے۔ ہم نے کہا یار تو پاک دامنی کی شرط تو ہمارے یہاں مسلمان لڑکی کے لیے بھی ضروری ہے، اگر بدکار ہونے لوگ حرام ہے تو بدکار عورتیں ہمارے یہاں بھی حرام ہے۔ مقصود یہ ہے کہ کھلم کھلا بدکاری کرنے والی عورت نہ ہو، گھر میں تو اس کا کیا معاملہ ہے اس کو کیا ہے، لیکن الحمدللہ بدکار نہیں ہے، فاجرہ نہیں ہے، زانیہ نہیں ہے، تو اہل کتاب کی شادی ہم سے ہو سکتی عورت ہے۔ لیکن اللہ نے مومنات محسنات کا پہلے ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کرسچن عورتوں کے مقابلے میں ہماری عورتیں ہمارے لیے افضل ہیں، مومنہ عورتوں سے شادی کریں، لیکن چاہیں آپ تو مومنہ کی موجودگی میں اہل کتاب سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ والمحسنات الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن، شرط یہ ہے کہ تم ان کو ان کی اجرت دے دو، مطلب مہر کو اجر سے تعبیر کیا گیا، اور اجر وہی ہوتا ہے جو مزدور طے کرتا ہے اور آپ راضی ہوتے ہیں، تو مہر کے مطابق کس کو حق ہوتا ہے؟ عورت کو یا اس کے ولی کو؟ عورت کو بھی یا اس کے ولی کو، اور آپ جو کس پر راضی ہو جاتے ہیں، جو رقم طے ہو جاتی ہے اسی کا نام اجرت ہے۔ تو گویا کہ مطالبہ مہر کا عورت کی جانب سے، ولی کی جانب سے ہونا چاہیے، اور آپ جس رقم پر اتفاق کرتے ہیں وہی اس کی اجرت ہے، اس کو مہر کہیے، صداق کہیے، جس کے ذریعے عورت حلال ہوتی ہے۔ تو اہل کتاب کی عورت کو بھی مہر دینا ہے اور اپنی عورت کو بھی مہر دینا ہے، اس لیے فقہاء نے کہا نیت یہ ضرور ہونی چاہیے کہ مہر ہو، نقد ہو تو بہت بہتر، نہیں تو اگر ادھار رکھتے تو ادھار کی مدت متعین ہونی چاہیے۔ فقہاء کے یہاں یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص شادی کرتا ہے نام و نمود کے لیے 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ کی مہر رکھتا ہے اور ارادہ ہے کہ نہیں دے گا، زندگی بھر ایسے ہی ٹرکائے گا، اور مرنے کے قریب ہوگا تو محلے کے لوگ عورتیں مل کر کے معاف کروا دیں گی، دینے کی نیت نہیں ہے، ادھر سے جوڑے لڑکی والوں کی طرف سے آنے، سلامی کی رقم آنی، یہ مطالبات ادھر سے پورے ہو جانے ہیں، لیکن جو اصل واجب ہے ہمارے اوپر اس کے دینے کی فکر نہیں ہے، خیال نہیں ہے، نیت نہیں ہے، تو کہا کہ وہ آدمی شوہر ہو کر کے بھی بدکار ہے، زناکاری کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے عورت کو حلال کیا ہے اس مہر کی وجہ سے، اور آپ کی نیت ہی نہیں دینے کی، تو آپ بدکاری تو کر رہے ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، اور شادی کا مقصد ہونا چاہیے پاک دامنی، خود بھی پاک دامن بنو، اپنی عورت کو بھی پاک دامن بنو، یہ مضمون آ چکا ہے، پانچ سے پڑھے تھے آغاز میں، غیر مسافحین، اپنا پانی، اپنا نطفہ غلط عورتوں کے پاس مت بہاؤ، بدکار عورت کے پاس برائی کے اڈوں پہ نہ جاؤ، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی عشیقہ رکھو، معشوقہ رکھو، جس کو گرل فرینڈ کہتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ صاحب بدکاری کے اڈے پہ تو نہیں جا رہے ہیں، لیکن ہے کوئی سائڈ سے ٹیلیفون کیا، اس کے بعد بلا لیا، مقام خاص پہ مل لیے چلے گئے، ایسا آدمی اپنی بیوی کو پاک دامن نہیں کر سکتا، میں نے تب بھی کہا تھا، کیونکہ جب وہ اپنا پانی غلط جگہ پہ بہا دیتا ہے تو بیوی گھر کی اس کو اچھی نہیں لگتی، تو پاک دامن اپنے کو بھی بناؤ اور گھر والی کو بھی بناؤ، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پانی کی حفاظت کرو، اور جو جائز مقام ہے وہیں اپنا پانی ڈالو، نہ کہ غلط جگہ، کیونکہ شادی کا یہی مقصد ہے، اگر یہ مقصد پورا نہیں ہوتا ہے تو بدکاری کی راہ پڑو، تو پھر شادی کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور چلو اگر ایک عورت سے ضرورت تمہاری پوری نہیں ہوتی ہے، یا عورت مثال کے طور پر اولڈ ایج ہے، اس میں تمہاری کوئی دلچسپی نہیں ہے، دوسری شادی کر لو، اللہ نے وسعت دی ہے تو
इंसाफ कर सकते हो, तीसरी कर लो, चौथी कर लो, लेकिन बदकारी तो किसी भी आदमी है। आप समझे ना? अल्लाह कहता है शादी हमारे यहाँ इस्लाम में नेमत है, 1 से लेकर 4 तक कर लो, लेकिन बदकारी गैर शरीय तरीके पर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। पाक दामन बनो, पाक दामन। रब्बुल आलमीन फरमाता है वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबित अमलुहु। ये सब ईमान की बातें हैं, लेकिन अगर कोई आदमी ईमान लाने के बाद कुफ्र की राह इख्तियार कर लेता है, फक़द हबित अमलुहु, तो उसका अमल बर्बाद हो जाता है। काफिर हो जाएगा तो बर्बाद नहीं होगा, अरे मुर्तद हो जाएगा, इस्लाम से कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके अमल जाया होगा, करत नहीं होंगे, हो जाएंगे। लेकिन क्या मुतलक या इसकी कोई कैद है? हनफिया हज़रात ने कहा कि अगर कोई आदमी मुर्तद हो जाए, नऊज़ुबिल्लाह, 50 साल की इबादत करने के बाद अगर एक आदमी मुर्तद होता है, सारी जिंदगी के अब तक के सारे अमल बर्बाद हो गए, और 2 बरस के बाद फिर वो मुसलमान होता है, तो अब वहां से जो अमल करेगा वो काउंट होगा। जमहूर उम्मत की उलमा ने कहा नहीं, अगर वो फिर इस्लाम ले आता है तो उसकी पूरी जिंदगी के जो अमल हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बहाल रखता है। कौन सा मसला सही होना चाहिए? जमहूर का। इसीलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिहि फयमुत व हुवा काफिर फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। कहा जो इस्लाम से फिर जाए, तुम में का कोई, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिहि फयमुत व हुवा काफिर, और मौत आए उसकी कुफ्र पर, तब उसके अमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौत से पहले वो लौट आया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पूरी जिंदगी के अमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन बाकी रखता है। इसी बुनियाद पर अगर एक सहाबी, नऊज़ुबिल्लाह, एक सहाबी जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, दीदार किया, कितना ऊंचा मकाम है उसका, लेकिन अगर वो इस्लाम से फिर गया और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद वो मुसलमान हुआ दोबारा और इस्लाम पे उसकी मौत हुई, तो सहाबियत के जुमरे में रहेगा कि निकाल दिया गया? रहेगा, क्योंकि सहाबी की शर्त है कि जिसने ईमान की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और ईमान पे उसका खात्मा हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह नबी की जिंदगी में इस्लाम में पलटा हो या नबी के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद पलटा हो, लेकिन मरा हो इस्लाम पर और हालत ईमान में नबी को अल्हम्दुलिल्लाह देख चुका है, तो उसकी सहाबियत बाकी रहेगी। वलिल्लाहि ताला तौफीक। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल तो नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए एहराम के हालत में तमाम जानवर हराम किए गए इल्ला बहरी, और दूसरा जो मैयत है और दम, ये जो हराम किया गया, हदीस में है कि मैयतान और दमातान जो हलाल किए गए, इसके ताल्लुक से ठीक है। मैयतान और दमान हलाल जनात ये गुफ्तगू आ चुकी है आपके दर्स में, शिकस्त से पहले ये गुफ्तगू आ चुकी है कि मुर्दार में 2 मुर्दा, एक छोटा सा परिंदा होता है उसको कितनी बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, जरात इसको कहते हैं, वो गोल का गोल किसी खेत में उतरता है एक साथ, बहुत छोटा सा, वो अगर मर जाता है अपनी मौत भी तो, और इसी तरीके से समंदरी मुर्दा, समंदर का मुर्दा, अब वो सिर्फ मछली है, बास फुका के नजदीक, अब्बास के नजदीक समंदर के तमाम ही जानवर हैं, हत्ता कि अगर समुद्री सूअर भी हो या वो जानवर जो सिर्फ समंदर में ही जीता है, समंदर के बाहर ना तो मर जाता, वो जबूर फुका के नजदीक है। और खून, बहने वाला खून जो रगों में बहता है, क्योंकि वो गलाजत के मकाम से भी गुजरता है और उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया होती है, जरासीम होते हैं नुकसानदेह, इससे इसका हलाल। जो गोश्त में है वो हलाल है, या जो खून जम गया है कलेजी और तिल्ली की शक्ल में वो। हदीस तो मौकूफ है, ये मरफून हदीस सही नहीं है, मौकूफन है, लेकिन सहाबी ऐसी बात बगैर नबी के सुने हुए नहीं कह सकते थे, इसीलिए ये मौकूफ है, लेकिन हुक्म में मरफू है। मरफू वो हदीस जिसको आदमी इंसान तक ले जाए, तो
تو سند تو نہیں ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سند ٹھیک نہیں ہے. لیکن صحابی کا اگر یہ قول ہے تو چونکہ حلال اور حرام کا معاملہ ہے اس میں صحابی اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے. حلال اور حرام اللہ اور اس کے رسول کا ہی اختیار ہے، اس لیے حکم میں مرفوع ہے. بقیہ جو اور مقدار ہیں آپ کے وہ صرف مخمصہ میں جان کرنے کے عالم میں کھائے جا سکتے. ٹھیک ہے بس رائٹ ہینڈ سے غیر مسلموں کے بتوں کے اوپر یا استھانوں کے اوپر جو جانور چڑھائے جاتے ہیں ان کو آپ کے لیے ذبح کر رہے ہیں. غیر اللہ کے لیے جانور ذبح ہو رہا ہے، کوئی مسلمان جا کر کے اس کو ذبح کرے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان. نہیں بھائی بالکل نہیں کرے. غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہماری جائز نہیں، چاہے وہ ہم کریں یا تمہاری طرف سے کریں. ارے بسم اللہ نہیں ہو رہا لیکن ہو کہاں رہا ہے؟ غیر اللہ کے لیے ہو رہا ہے نا. وما ذبح علی النصب، اس پتھر پہ ذبح ہو رہا ہے جو غیر اللہ کے سامنے رکھا ہوا ہے. حرام ہے آپ کے لیے عمل. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام پر مدد کرو، کسی کی بھی گناہ اور زیادتی کے کام پر مدد نہ کرو. حرام ہے جی. ادھر سے استخارہ رات میں آخری عمل. سونے کو جائیں تو وضو کر کے جیسے عام سنت دو رکعت پڑھتے ہیں ویسے ہی دو رکعت پڑھیے. استخارے کی دعا ہے حدیث کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے استخارے کی دعا سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت کسی کو سکھاتے تھے. وہ دعا کر لیجیے، اس کے بعد دائیں کروٹ بسم اللہ کرتے چاہیے. اس کے بعد کوئی دوسرا عمل نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 2 دن 3 دن لگاتار کیجیے، نہیں ہوتا ہے پھر گیپ کر کے پھر کیجیے، 7 دن تک کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ کب مطمئن ہوگا کرنے پر یا نہ کرنے پر. آپ پڑھتا جی آپ نے کچھ بتا دو، آپ نے کچھ آتا پڑھ کے سونے سے استخارہ آپ نے اپنے آتا نا، آپ نے بھی آتا. یا آپ دیکھتے کہ صاحب ہم کو سفر کرنا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ٹرین میں اڑ رہے ہیں، ہوائی جہاز میں اڑ رہے ہیں، دیکھا کہ شادی کرنا ہے فلاں عورت سے، دیکھا کہ وہ لڑکی دلہن بن کے آپ کے سامنے ہے. یا آپ دیکھا کہ بہت خوش ہیں، کل تک تردد تھا مگر اب تردد کی کیفیت نہیں ہے. فلاں کے ساتھ بزنس پارٹنر ہونا کہ نہیں ہونا، کروڑوں کا کھیل ہے، کروڑوں کا بزنس ہے، کرنا کہ نہیں کرنا، پریشان ہے. لیکن دیکھا کہ آج جو کیفیت گھبراہٹ کی تھی ویسی گھبراہٹ کل نہیں ہے. پھر کل کیا، دیکھا پرسوں اور گھبراہٹ نہیں ہے. تیسرے دن دیکھا ایک دم طبیعت حساس ہے. الحمدللہ بسم اللہ کر کے ڈالو. جی اپنے پر بھی جو ذبح کرتے ہیں مشرک جو رہتے ہیں قبر پرست ہوئی وہ لوگ بھی ذبح کرتے نا. اگر قبر پرست ہے تو مشرک ہے، اس کا ذبیحہ جائز ہے. غیر اللہ پرست چاہے جو ہو، کچھ پوجنے والا ہو کہ قبر پوجنے والا، اس کا ذبیحہ جائز ہے. گوشت کے پکانا ہوتا ہے تقریباً. اور اگر وہ خود ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ جائز نہیں، اس کا گوشت بھی لینا جائز نہیں. لیکن اگر کوئی گوشت آیا ہے آپ کے پاس اور معلوم نہیں کہ موحد نے ذبح کیا تھا کسی قبر پرست نے، تو یہ گوشت بیچنے والے سے مت پوچھنا کہ کدھر ذبح کر دیں. اگر تم کو پہلے سے پتا ہے تو ہے. عائشہ نے کہا کہ گوشت لوگ لا کر کے بیچتے ہیں مدینے میں، ہمیں نہیں معلوم کہ جس نے ذبح کیا اس نے اللہ کا نام لیا ہے کہ نہیں لیا ہے. تو کہا چلو تم کھاتے وقت بسم اللہ کرو. لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ کرنے والا مشرک ہے تب اس کا ذبیحہ نہیں کھانا. مشرک رہتے ہیں مگر لوگ بسم اللہ وغیرہ کاٹتے. ارے وہی جو آپ کہتے ہیں اس کو سمجھاؤ کہ جو تم قبر پہ جاتے ہو غیر اللہ سے مدد مانگتے یہ شرک ہے. اور جب تک تم اس شرک سے توبہ نہیں کرو گے تمہارا جانور حلال نہیں ہوتا. اگر تم گوشت بیچتے ہو تو کسی موحد مسلمان کو بلا کر ذبح کراؤ پھر اس کو بیچو. اور اگر کوئی تیار نہیں ہوتا ہے تو تم اپنے آپ کو پیش کرو کہ مجھے بلا لے، میں جا کر ذبح کر دیتا ادھر. چلو کر سکتے ہیں. السلام علیکم. نان مسلم جس کے پاس فروٹ وغیرہ کھانا جائز ہے، اگر اپنے کو علم ہے کہ وہ سود کے کاروبار ملوث ہے، اپنے کو علم ہے کہ وہ سود کے کاروبار ملوث ہے جی تو کیا اس کے پاس کا چاول یا فروٹ کھا سکتے ہیں؟ غیر مسلم ہے تو وہ ہم اس سے خرید رہے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اسی معاملات میں بلا کر دعوت دی. ارے دعوت دیا تو بھی کھا سکتے ہو اس کی دعوت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی دعوت کھائی ہے، مشرکین کی دعوت قبول کی ہے. مدینے میں یہودیوں کا کاروباری سودی کاروبار تھا. چلو پھر بھی جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے. اور اہل کتاب کا جو کفریہ عقیدہ آج ہے وہی عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبد اللہ کہتے تھے، الہ کہتے تھے. نعوذ باللہ. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی کہتے تھے.
उसके बावजूद रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है कि उनका ज़बीह हलाल। आप एक मतलब पूछ चुके हैं, आप भी पूछ चुके हैं। ये आजकल दूसरी शादी करने के लिए अपनी बीवी से परमिशन लिएगा नहीं, दुआ करेंगे। दूसरी शादी करने के लिए अपनी बीवी से परमिशन लेना जायज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके रसूल ने परमिशन दे दिया। यू आर ऑलरेडी परमिटेड। लेकिन होता क्या है कि बीवी को एतमाद में लेने की कोशिश करना चाहिए। एतमाद में लेना चाहिए, उसको यकीन में लाना चाहिए कि इंशाअल्लाह शादी करने के बाद तुम्हारे किसी हक में कोई कमी नहीं करूँगा और पहले से कहीं ज़्यादा दाव दहेज करूँगा, ताकि मसाइल, माशरती मसाइल, घरेलू मसाइल पैदा ना हो। और उसके बावजूद भी कुछ लोग बीवी को एतमाद में लेने के बाद, कन्विंस करने के बाद करते हैं, फिर औरत बददिमागी करती है और घर को मैदान जंग बनाती है या मर्द से तलाक का मुतालबा करती है, बेजा करती है। वो औरत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक निहायत मक़बूल कि मर्द ने हलाल तरीके से शादी की, तुमको एतमाद में लेने की कोशिश की, जबकि इस्लाम ने कोई पाबंदी उसको नहीं की थी। वो शरीयत के मुताबिक करता, अदल और इंसाफ करने का वो पाबंद था। और उसके बावजूद भी उसने तुमको कन्विंस किया, तुमको एतमाद में लिया, उस सब के बावजूद भी अब ड्रामा हो रहा है घर के अंदर। औरत अल्लाह के नज़दीक बहुत गुनहगार मक़बूल औरत है। लेकिन कोशिश कीजिए कि एतमाद में लीजिए, ताकि मसाइल, घरेलू मसाइल आपके खराब ना हो। अगर नहीं भी इजाज़त देती है और आप साहिब हाजत हैं, ज़रूरतमंद है, आप शादी, लेकिन इंसाफ। अगर इंसाफ नहीं कर सकते हैं फिर मत कीजिए, एक ही औरत पर तनाव कीजिए। हाँ, क्या बोले? नहीं जा सकते, जो कब्र परस्त है उसकी मैयत में नहीं जा सकते, न उसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर सकते। जी, न जाना चाहिए उसमें, न उसको विश करना चाहिए। जी, वली के रुकावट कर रहा है, वली अगर रुकावट कर रहा है तो देखना पड़ेगा कि रुकावट की वजह क्या है। हर लड़के के लिए तो वली जरूरी नहीं है, लेकिन लड़की के लिए वली जरूरी है। जी जी, तो लड़की को सोचना चाहिए कि साहब हमारे वालिद हैं, इन्होंने क्यों मना कर रहे हैं, जरूर इसमें कोई ना कोई बड़ा खतरा है जो मैं नहीं समझ रही हूँ। हमारी अकल के मुताबिक, हमारी सूझबूझ के मुकाबले में हमारे वालिद की सूझबूझ ज़्यादा अच्छी है, वो हमारे हक में बेहतर नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों आमने सामने खड़े हैं। बड़ी कहता है हर किसी, ये कहते नहीं वही हो। अगर ऐसी सूरत होगी तो मामला जाएगा अदालत में, काजी देखेगा मामला को, और अगर देखेगा कि वाकई मर्द गलती पर है या अपने इख्तियार का गलत फायदा उठा रहा है तो उसको काजी समझाएगा। अगर नहीं समझता है तो उससे विलायत का ओहदा लेकर उसके खानदान में किसी दूसरे को वली बनाएगा, और कोई भी नहीं होता है तो वो खुद वली बनकर शादी करेगा। और अगर देखता है कि लड़की का ग्राउंड कमजोर है, वालिद का ही ग्राउंड वली का सही है, तो लड़की को मजबूर करेगा काजी कि तुम अपने बाप को फॉलो करो। ठीक है, बिदअत का लफ्ज़ शिर्क के लिए भी बोला जाएगा। अगर मान लो कि ऐसा नया अकीदा है जो शिरकिया, तो अगर बिदअती मुशरिक है, यानी उसकी बिदअत शिर्क तक पहुंचती है, तो नहीं जाना, जैसे कब्र परस्त। और अगर है जैसे कि आता है नमाज में खड़ा होता है, कहता है बिस्मिल्लाह, 4 रकात नमाज की नियत, फर्ज नमाज की, से इमाम के पीछे मुंह मेरा काबा शरीफ है, बिल्कुल बेकार की बात करता है। किसको कह रहा है? रब्बुल आलमीन बिल्कुल नहीं जानता। तो घर से निकले थे, ईशा की नमाज को आए और ईशा के सलाम फेरने के बाद जो खड़े होकर दो रकात सुन्नत पढ़ रहे हो, और अब मुझे साहब कह रहे हैं कि तरावी की लिए सब खड़ी हो, तो अल्लाह ताला के लिए तरावी पढ़ता हूँ, मुंह मेरा काबा शरीफ है। ये किसको सुनाते हैं? अल्लाह को सुनाते। जो अलीमुन बेजाती से दूर है, तुम्हारे दिल की बात को जान रहा है। नीयत दिल के इरादे का नाम है। आप जब से घर से चले ईशा के वास्ते, अल्लाह को मालूम है आप किधर जा रहे हैं और कौन सी नमाज में आप खड़े हैं। तो अगर ये जो अल्फाज के जरिए नीयत की जो बिदअत है, ये अमली बिदअत है। अगर ऐसा बिदअती कोई होता है जाओ जनाजे, लेकिन अगर शिरकिया बिदअत करता है तो उसके जनाजे बैठे। ठीक, अरे आप एक मतलब पहुंच चुके हैं। चोरी होने का इस्तिखारा नहीं है, खैर तलब करना। इस्तिखारा मैंने खैर तलब करना। चोरी हो गई है, माल किसने चोरी किया है, हो सकता है कि शैतान उसमें दाव खेल ले और किसी का नाम तुमको बता दे।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का सामान चोरी हुआ, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का लिहाफ चोरी हुआ, तो लगी चोर को बददुआ करने के वास्ते, तो कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्यों गाली देकर उसके गुनाह को कम करती हो, सब्र कर लो, अल्लाह ताला के पूरा सवाब मिल जाएगा, चोर को पूरा गुनाह होएगा, अगर तुम गाली दोगी बददुआ करोगी तो उसका गुनाह कुछ कम हो जाएगा। अगर इस्तिखारा करके चोर का पता कर हासिल करना दुरुस्त होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिखारा कर लेते, चोर पकड़ा जाता था। खैर तरफ पढ़ो, कोई अच्छा काम करना है, शादी करना है, कारोबार करना है, कौन सा लाइन पसंद करना है, समझा कि नहीं, जिंदगी को किस धर्रे पे ले चलना है, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो कौन सा ट्रेड लें, मेडिकल में जाते हैं तो कौन सा ट्रेड लें, स्पेशलाइजेशन किस चीज में हो, इस तरह के कुछ बड़े फैसले लेने हो तो आप इस्तिखारा। घोड़े का गोश्त जायज सही है, मेरे बात के साथ में घोड़े का गोश्त हलाल किया, तामड़ा की कॉस्टली चीज होती है, मेन पर्पस उसका सवारी है, जीनत है, लेकिन खाना हलाल है। हनफिया के यहाँ हलाल नहीं है, लेकिन सही हदीस है कि घोड़े को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल किया। भैंस का गोश्त हलाल है 100%। अभी आप हिल्लत और हुर्मत के मसले में चले गए, इसको अगर एक दो दर्स के बाद रखिए तो आते, क्योंकि वहाँ मसला आएगा कि क्या क्या हलाल है और क्या हराम नहीं है, उस वक्त तक रखते वैसे ठीका जाएगा। ज़कात साहिब निसाब है, लेकिन ज़कात देने के लिए इनकम नहीं, सोर्स ऑफ इनकम है। ज़कात के ताल्लुक से मतलब साहिब निसाब है, लेकिन ज़कात देने के लिए पैसा नहीं है, तो वो सामान दे, उसको बेच कर दे, किसी से कर्ज लेकर दे, जैसे चाहे दे, लेकिन ज़कात देगा अगर साहिब निसाब है तो। खुद कर्जदार बनेगा, या नहीं तो अगर नहीं दे सकता तो 1-2 महीना लेट भी कर सकता है, बाद भी देगा, लेकिन ये नोट करके जाए, हो सकता है कि इस दरमियान में मर गया तो उसके बाद बच्चे उसकी वसीयत के मुताबिक अल्लाह का कर्ज अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ताला 2 मिनट कुछ तो और रहे, आप पीछे से जी क्या बोले, कुत्ता पाल सकते, शिकार की गरज से, ऐसे शौकिया नहीं, या प्रॉपर्टी की हिफाजत करने के लिए, प्रॉपर्टी की हिफाजत करने के लिए बांध सकते हो, शिकार करने के लिए, या अगर बकरियों का कारोबार है, हजार बकरियां रखते आप जंगल में ले जाते, भेड़ियों के हमले से बचाने के लिए भी कुत्ते पाले जा सकते, और अगर जरूरत के मुताबिक सही रीजन हो कुत्ते पालने का, तो हदीस में जो आता है कि हर दिन 1 कीरात या 2 कीरात सवाब घटता है, वो नहीं घटेगा, क्योंकि जब इस्लाम ने इजाजत दी है, रीजन है आपके पास नहीं, बिला वजह के लिए जो कुत्ते पालते तो 1 कीरात या 2 कीरात घटेगा, जितना कुत्ता खतरनाक होगा उसके हिसाब से। जी जितने भी आयतें हैं अहकामात के इसमें, तो कुछ लोग होते हैं जिनको इल्म नहीं रहता इस चीज़ का, और हराम को हलाल समझते हैं, हलाल को हराम समझते हैं। बहरहाल हिल्लत और हुर्मत का मसला है, अच्छे आलिमों से पूछना चाहिए। रब्बुल आलमीन फरमाता है, वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अलसिनतकुमुल कज़िब हाज़ा हलाल व हाज़ा हराम लितफ़्तरू अलल्लाहिल कज़िब, ये हलाल है ये हराम है, बगैर इल्म के अल्लाह पे झूठ मत पढ़ो। कुरान हदीस से दलील होना, तब हिल्लत और हुर्मत का मसला, कोई मसला नहीं मालूम है बोलोगे नहीं, तुम कभी बोलते किसी जानवर का नाम बोलते, हम समझते हैं बताओ उसकी क्या खासियत है, वो हराम सेक्स के अंदर आता है या दरिंदों के अंदर आता है या किस तरह के परिंदों के अंदर आता है, उसकी कैफियत बताओ, बिजनेस का टर्म कंडीशन क्या है, क्या टर्म कंडीशन है तुम्हारा, वो जब तक कैफियत नहीं होना चाहिए मालूम उस वक्त तक नहीं बयान करना चाहिए। जहल की उधर है उधर में जहल क्या बोले, जहल का जैसे जहल उधर नहीं होता, मालूम होना चाहिए, बगैर इल्म के कुछ मत करो, वरना अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ करना बहुत संगीन गुनाह, बगैर इल्म के कुछ नहीं करना चाहिए। अच्छा अब एक मेरा आपको सवाल वो आपको जवाब दीजिए, अल्लाह ताला का वला मामीन बैतुल हराम, जो काबतुल्लाह का इरादा कर रहा हो, कस्द कर रहा हो, रोजी तलाशने के लिए या अल्लाह का रिजवान तलाशने के लिए, उसको मत रोको, रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए। आप बाकायदा बैठे हुए हैं, स्क्रीन लेकर बैठे हुए हैं, लड़का छोटा बच्चा है उसको याद है, काबा के लिए कोई जा रहा है इबादत के लिए, तिजारत में, इसको नहीं रोकना चाहिए। छोटा बच्चा 8 साल का, इसको याद है, आप इतने बड़े जवान होकर के भूल गए, अटेंशन होना ना दर्स में। मगर इस हुक्म से कौन आदमी है जिसको काबा तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा? फसाद फैलाने की गलत से जो जा रहा है, आप बोलिए, बम ब्लास्ट करने में दहशतगर्दी फसाद सब हो गया, और मुशरिक बिदती बिदत करने जा रहा है,
الحمدللہ جواب آ گیا. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اس سال کے بعد جب یہ آیت اتری تھی سن 9 ہجری میں کہا اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حدود حرم کے اندر نہیں ہوتا. تو ہر کسی کو پہنچتے دیا جائے گا مکہ, لیکن مشرک کو مکہ اور مدینے کی حدوں میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. تو باللہ تعالیٰ توفیق. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم.